Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Центр духовного развития проводит 5-ю встречу онлайн-курса «Лёгкая Раджа-йога» с Диди Судхой. Тема сегодня — «Ступени Раджа йоги». Good afternoon, dear friends. Center of Spiritual Development continues online course on Easy Raja Yoga. Today is the 5th lesson, Steps of Raja Yoga. Here is Sudha Didi online. Good afternoon. Welcome, dear friends, sisters and brothers. Добрый день, добро пожаловать, дорогие друзья, сестры и братья. As usual, we will start our lesson with a minute of silence. И как принято, мы начнем наш урок с минуты безмолвия. Silence helps us in focusing our mind and intellect. Безмолвие помогает сфокусировать ум и интеллект. It gives us the opportunity to clarify for us once again why I am here. И дает возможность еще раз прояснить для себя, для чего я здесь. That means my aim becomes clear for me. То есть мне становится более ясна моя цель. Om Shanti. Ом Шанти. In our previous lessons, we talked about the meaning of yoga and Raj yoga. На предыдущих уроках мы говорили о значении йоги и раджа-йоги. And the meaning about which we talked was that yoga means connection. И то значение, о котором мы говорили, это то, что йога означает соединение. Yes, do you remember it? А вы про это помните? Yoga means connection. Йога означает соединение. And Raj yoga means connection with the Supreme Soul. А раджа-йога означает соединение со Всевышней Душой. Connection with the highest on the high. Соединение с Высшим из Высших. And who connects? It is the soul who connects with the Supreme Soul, Supreme Father. А кто соединяется? Эта душа соединяется со Всевышним Отцом, Всевышней Душой. And what is the means of connection? А какое средство соединения? It's a wireless connection, but there is still some means of connection. Хотя это и беспроводная связь, но все равно есть какое-то средство для соединения. And the means of connection is our thoughts. Средство для такого соединения — наши мысли. So we purposely create thoughts, means we use our intellect. То есть мы целенаправленно создаем мысли, иначе говоря, используем свой интеллект. And this is why this Raj Yoga is also
called Buddhi Yoga. Поэтому раджа-йога называется еще буддхи-йога. Buddhi means intellect. Буддхи означает интеллект. Means in this practice of Raja Yoga, I actively use my intellect. То есть в этой практике раджа-йоги я активно использую свой интеллект. For this practice of Raja Yoga, you do not need to do any physical exercises. Для этой практики раджа-йоги вам не требуется выполнять какие-то физические упражнения. Chant any mantra. Распевать какие-то мантры. Or turn the beads of the rosary. Или перебирать бусины четок. No. You make your intellect ready for getting connected. Вам просто нужно подготовить интеллект к этому соединению. In other words, it can also be called remembrance. Другими словами, это еще можно назвать воспоминания. Yoga means remembrance of, Raj Yoga means remembrance of the Supreme Father, Supreme Soul. Раджа-йога означает воспоминание о Всевышнем Отце, Всевышней Душе. And when we say remembrance, it itself means that it can be done while performing different kinds of actions. А когда мы говорим воспоминания, то это подразумевает то, что это возможно осуществлять при совершении любого действия. You are walking, you can remember. Вы идете и можете вспоминать. You are traveling, you can remember. Вы едете куда-то и можете вспоминать. You are cooking, you are eating, you are cleaning, you can remember. Вы готовите, вы едите, вы убираетесь, вы можете вспоминать. That is, during every action you can remember God, the Supreme Father, Supreme Soul. То есть при совершении любого действия возможно вспоминать Всевышнего Отца, Всевышнюю Душу. But there has to be the aim. Но должна быть цель. Otherwise we get totally involved in actions. А иначе мы полностью погрузимся в действие. So this is why, because this Raja Yoga can also be practiced during karma, during actions, it is also called Karma Yoga. И поскольку раджа-йогу можно практиковать и при совершении действий или кармы, ее также называют карма-йога. And if you develop this habit of remembering God, the most beloved Supreme Father during karma, И если у вас разовьется привычка вспоминать Бога, самого любимого Всевышнего Отца при совершении кармы, during actions, то есть во время действий, then there will be 3 benefits of it. то это принесет вам 3 вида пользы. Number 1. Первое. You will get special strength and special help while you are performing that action. Когда вы будете совершать такое действие, вы получите особую силу и особую помощь. As a result of that, you will not be tired and you will be able to do more work in less time. И в результате вы не устанете и сможете за более короткое время выполнить большую задачу. God is almighty, isn't it? А ведь Бог всемогущий, верно? Number 2. Второе. You will not forget to do some task. Вы не забудете, что вам нужно выполнить какую-то задачу. In case it slips from your intellect, suddenly, as if somebody has reminded you, it will happen, a thought will come that you have to do this work. И даже если это случайно ускользнет из вашего интеллекта, то внезапно, как будто касание, придет мысль, что вам нужно сделать то-то и то-то. And the third thing, you will be protected from doing any wrong actions. И третье. Вы будете защищены от совершения любого неправильного действия. Because there are still some negative sanskars, and under the influence of negative sanskars, a thought can come to do something wrong. Потому что по-прежнему есть еще какие-то негативные санскары, и под влиянием этих негативных санскар может появиться мысль сделать что-то неправильное. But you would want to do, and the remembrance of God will stop you
and will say, no, you should not do this. И даже если вы захотите это сделать, то воспоминание о Боге остановит вас. Стоп, не нужно это делать. As if somebody holds your hand and does not allow you to do that action. Как будто кто-то схватит вас за руку и не даст вам совершить такое действие. And therefore, Raja-yoga means connection with God. Вот почему Раджа-йога и означает соединение с Богом. Or remembrance of God. Или воспоминание о Боге. Second meaning of Raja-yoga is communication or relationship with God. Второй смысл, значение Раджа-йоги – это общение или взаимоотношения с Богом. Yeah? When you have close relationship with someone, you easily communicate with that person. Если у вас с кем-то близкие взаимоотношения, то вы легко взаимодействуете с тем человеком. Yeah? Relationships are of different types. А взаимоотношения могут быть разные. There are some people with whom you are related, but you meet once a year, maybe twice a year. А есть такие люди, с кем вы связаны родственными узами, но можете встречаться и раз в год или 2 раза в год. With some people you meet probably once a month. А с кем-то вы, может, встречаетесь раз в месяц. With some every day. А с кем-то каждый день. With some few times a day. А с кем-то по нескольку раз в день. So how many times you communicate with God? А сколько раз вы взаимодействуете с Богом? How many times? Сколько раз? Only during problem? А только когда проблема возникнет. Some difficulty comes? Какие-то трудности возникнут. Maybe some examination? А может быть, когда экзамен предстоит? Oh God, pass me in this examination. О, Боже, сделай так, чтобы я сдал этот экзамен. Or I will pass in this interview and get a good job. Или, о, как бы хорошо я прошел собеседование и получил эту работу. You remember God only at these times, or you communicate every day? Вы вспоминаете Бога только в таких ситуациях, или вы с Ним каждый день взаимодействуете? Look, God is almighty. Бог всемогущий, Wisest of the wise. мудрейший из мудрых, The purifier. очищающий, Ocean of love. океан любви. What do you think? How many times in a day you should communicate with Him? Так как вы считаете, сколько раз в день вам нужно с Ним взаимодействовать? Talk to Him. Поговорите с Ним. This is Raja-yoga. Это и есть Раджа-йога. Tell Him everything about you. Расскажите Ему о себе все. When you are very close to somebody, you tell him everything about yourself. Если вы с кем-то очень близки, вы все Ему о себе рассказываете. Even that what you are cooking today. А даже то, что вы сегодня будете готовить. Where are you going today? Или куда вы пойдете. What dress you are going to wear? Или в какую одежду вы наденете. And so on. И так далее. Have that living relationship with God. Поддерживайте такие живые отношения с Богом. Inform Him everything about yourself. Все Ему сообщайте о себе. By chance some mistake happened, tell Him, oh, today I did this mistake. Если вдруг вы допустили какую-то ошибку, расскажите Ему, вот сегодня я допустил такую-то ошибку. Today you got some award, tell, today I got this award. Или вы получили сегодня какую-то награду, и расскажите, сегодня я получил такую-то награду. Everything about yourself. Все о себе. Because God is eternal. Потому что Бог вечный. He will always be with you. И Он всегда будет с вами. Okay, in which language you will talk? Хорошо, а на каком языке вы с Ним будете разговаривать? Which language God knows? Какой язык знает Бог? English, Hindi, Russian, Japanese, Chinese, which language? Английский, хинди, русский, японский, китайский. Какой Он знает язык? Does he know all the languages? Может, Он все языки знает? Which language you will use? Какой язык вы будете использовать? God talks in the language of feelings, thoughts. Бог говорит на языке чувств,
мыслей. Even, in our human relationships, we have this experience that how our thoughts reach each other. И даже в отношениях между людьми мы получаем иногда такой опыт, что чьи-то мысли до нас доходят. You want to call somebody and you pick up the telephone, just want to dial the number and you get the call from that person. Например, вы кого-то вспомнили, захотели ему позвонить. Вы только решили набрать номер, и в тот момент от него поступает звонок. You say, oh, I was just wanting to call you. И вы говорите: ой, я как раз хотел поговорить с тобой. How did it happen? А как это произошло? You meet somebody and that person tells you something which you wanted to ask. Вы с кем-то встречаетесь, и тот человек говорит вам как раз то, что вы хотели спросить. You say, how did you know about my question? И вы задаетесь вопросом: а откуда вы узнали, что я хотел спросить? So, because before you reached that person, you had this thought, and your thought reached there. Потому что прежде чем вы приблизились к тому человеку, ваша мысль приблизилась, и он уловил ее. Thoughts are faster than words. Мысли быстрее слов. So, in which language to talk to God? Так на каком языке говорить с Богом? Thoughts. Языке мыслей. Our thoughts reach Him. Наши мысли достигают Его. Our feelings reach Him. Наши чувства достигают Его. And it is clear that we should have very honest and pure feelings when we want to talk to God and get response from Him. И совершенно очевидно, что у нас должны быть очень ясные и честные мысли, если мы хотим поговорить с Богом и получить от Него ответ. So this is called Raja-йога. Это и называется Раджа-йога. Communication with God. Соединение с Богом. Communication with God. Общение с Богом. Okay? So one is connection with God, just link. Another is communication. You are talking to God. То есть одно было соединение с Богом, просто связь, а другое уже общение, разговор с Ним. And communication not with a distant relationship, with the closest relationship. И общение не с каким-то дальним родственником, а с ближайшим родственником. If you develop these two practices in your day-to-day life, И если в своей повседневной жизни у вас выработается и та, и другая практика, then the steps of Raja-yoga, which we are going to talk now after a few minutes, it will become very easy for you. то тогда все ступени Раджа-йоги, о которых мы вот-вот начнем говорить, вам будет очень легко пройти. But before we come to that, let us now try to talk to God. Но прежде чем мы к этому перейдем, давайте сейчас попробуем поговорить с Богом. I will express my thoughts, my feelings in words. Я буду выражать свои мысли, свои чувства словами. When you will talk, you talk your own feelings. А когда вы будете с Ним разговаривать, то вы выражаете свои собственные чувства. Your feelings are your feelings. My feelings are my feelings. А ваши чувства — это ваши чувства, мои чувства — это мои чувства. I become aware of myself as a point of light, a soul. Я осознаю себя как точку света, душу. I am an eternal soul, the eternal child of eternal Father. Я вечная душа, вечный ребенок вечного Отца.
I think of my father and I feel that closeness. Я думаю о своем Отце и ощущаю близость к Нему. While looking at him with my inner eye, I feel so happy. Глядя на Него своим внутренним взором, я очень радуюсь. My Father is Almighty. Мой Отец всемогущий. The ocean of love. Океан любви. The heart says, my beloved Father, I love you so much. Сердце говорит: мой любимый Отец, как же сильно я тебя люблю. And I hear the whisper of my Father, my sweet child, you can't even imagine how much I love you. И я слышу шепот своего Отца: мой сладкий ребенок, ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю. My all powers, my all virtues are for you. Все мои силы, все мои добродетели для тебя. My treasure store is ever open for you. Моя сокровищница для тебя всегда открыта. Come anytime. Приходи в любой момент. I am available for you. Я готов встретиться с тобой. With a feeling of joy, my heart says, what a great fortune to know and to belong to the Supreme Father. С радостным чувством мое сердце говорит: какая-то великая удача знать своего Отца и принадлежать своему Всевышнему Отцу. There is no one and no reason which can stop me to come to Him. Нет никого и ничего, что помешало бы мне прийти к Нему. It is a heart-to-heart meeting. Это встреча от сердца к сердцу. My Supreme Father,
I really want to be your good child. Мой Всевышний Отец, я на самом деле хочу быть твоим хорошим ребенком. You are the benefactor. I also want to be the same. Как ты благодетель, так и я хочу быть таким же. You are the bestower. Why should I have any expectations from anyone? Ты дарующий. А почему я должна иметь ожидания от кого-то другого? I am your child. Я твой ребенок. I will keep your honor and will never become like a beggar. Я буду хранить твою честь и никогда не превращусь в попрошайку. Why should I ask for love and happiness and praise and glory? Why should I ask? А зачем мне просить любви, счастья, похвалы, славы? Зачем мне все это просить? I am your child. I just need to be worthy, and everything will come to me. Я твой ребенок. Все, что нужно, так это просто быть достойным, и это само придет ко мне. My dear Father, how much I am thankful to you and to my fortune that you have made me realize my self-dignity. Мой дорогой Отец, как же я благодарен Тебе и своей судьбе за то, что Ты помог мне осознать мое чувство собственного достоинства. I feel the embrace of my Father, the rays of His love embrace me and strengthen me even more. Я чувствую себя в объятиях своего Отца. Лучи Его любви и силы обнимают меня и наполняют еще большей силой. So during the day, we can remain connected and continue to communicate with our Supreme Father whenever we have free moments. Вот так в течение дня мы можем оставаться на связи и продолжать общаться с нашим Всевышним Отцом в любой свободный момент. But it's not enough. Но этого недостаточно, Because we need a lot of strength.
Потому что нам нужно очень много силы. We need a lot of strength to transform ourselves internally. Нам нужно очень много силы для того, чтобы осуществить внутреннее преображение самого себя. We need a lot of strength to destroy the burden of our past wrong actions. Нам нужно очень много силы для того, чтобы уничтожить бремя наших же собственных неправильных действий в прошлом. Yeah. And for that, this connection with God has to be very firm and also for a long duration. А для этого наша связь с Богом должна быть очень прочной и также продолжительной. It's like if you want to charge your mobile fully, you need to keep it connected with the source for a long time, at least an hour or two or something like that. Точно так же, как если вы хотите полностью зарядить мобильный, вам нужно, чтобы он был подсоединен к источнику тока какое-то продолжительное время, час или два. Yes, after 5 minutes also you can take out and use it, but it will work for a small time. Да, через 5 минут вы можете тоже вынуть вилку из розетки и можете использовать свой телефон, но он недолго будет работать. So during the day, of course, this connection, I am connected and then busy in work, connected and busy in work, but during the day I must find time when I can have a longer duration of connection. И, конечно, на протяжении дня я соединяюсь с ним, потом выполняю какую-то работу, опять соединяюсь, опять продолжаю работать. Это все верно, но на протяжении дня мне также нужно выбрать и время для более длительного соединения. At least 20 to 30 minutes. Как минимум 20-30 минут. Now, in this, now we will talk about the steps. What are the steps of Raja-йога? И вот для этого мы сейчас с вами обсудим шаги, то есть каковы шаги или ступени раджа-йоги. Because it's not that you sit and you are connected and you remain connected. It will not happen. Потому что это не так, что вы сели, соединились и поддерживаете связь. Так не получится. No, because for so many years we have not been doing it. Потому что мы очень много лет этого не делали. So, but we should not become disappointed, and for that we should understand these steps of Raja-йога. Но чтобы не разочароваться, нам нужно понять ступени раджа-йоги. So now see the picture. Пожалуйста, посмотрите на картину. There are 4 steps of Raja-йога. Есть 4 ступени раджа-йоги. Initiation, Настрой, meditation, медитация, concentration, концентрация and realization. и осознание. So this picture, as you see, imagine that it is you. И вот вы видите эту картину и представьте, что там изображены вы. And on the top, you can see in the corner, in the left-hand corner, the picture of light, point of light, and rays emitting out of that. It is the image of God as the point of light. А в левом верхнем углу вы видите такой образ. Это точка, от которой расходятся лучи во все стороны. И это символ Бога. The Supreme Father. Всевышнего Отца. Now, you decide for yourself that this half an hour, this 20 minutes, I will sit for the practice of Raja-йога to charge my battery, the battery of the soul. Итак, вы принимаете для себя решение. Вот в ближайшие 20-30 минут я посижу для того, чтобы попрактиковать раджа-йогу, чтобы зарядить аккумулятор души. Okay? Хорошо? Now, the first stage is initiation. Итак, первая ступень – это настрой. It's not that you have to sit definitely, as is in the picture, cross-legged. You can sit on your chair, on your sofa, wherever it is easy for you.
И не обязательно сидеть так, как здесь показано на картинке, со скрещенными ногами. Нет, вы можете сидеть, где вам удобно, на диване, на стуле. Да. But the most important is that your posture should be such that you are comfortable, but at the same time you are alert. Но главное, чтобы это была такая поза, в которой вам удобно сидеть, и при этом вы бодры, сохраняете бодрость. You should not sit half lying. Вам не надо сидеть полулежа. No, try to sit straight. Старайтесь сидеть ровно. If your health allows, try to sit straight. Если ваше здоровье позволяет, то сядьте как можно ровнее. And of course, if there is some backache or there is some problem, you can, lie a little bit half lying position. But the most important thing is that your mind and intellect should be alert in full awakened stage. Ну, конечно, если есть какие-то проблемы со здоровьем, боли в спине или что-то подобное, то тогда вы можете принять другую, любую удобную позу, полулежа, например. Но самое главное, чтобы ваши ум и интеллект были в абсолютно бодром состоянии. Yeah? Otherwise, you will quickly go to sleep. А то вы быстро заснете. Okay, so the first thing is this, your posture should be right. Итак, первое – это принять правильную позу. And there should be not very bright light, not dark, dim light. И также свет лучше приглушенный, не очень яркий и не совсем темно. These are some kind of preparations especially for the beginning. And once you have a good practice after that, wherever you are, you can be in that stage. И это специальная подготовка для начинающих, потому что когда вы овладеете уже этой практикой, вы сможете практиковать в любом месте, в любой обстановке. And thirdly, there can be music, soft music, it can also help you. И еще спокойная, негромкая музыка тоже может быть в помощь. And the place where you sit, it should be clean. There should not be extra things here and there lying. И то место, где вы будете сидеть, должно быть прибрано, то есть не должны лежать ненужные лишние вещи. Yeah. So now you sit. Итак, вы сидите. You have a thought, I want to practice Raja-йога. И к вам приходит мысль, я хочу практиковать Раджа-йогу. Right thought. Правильная мысль. You begin to think, I am a soul. Вы начинаете думать, я душа. But you observe that other thoughts begin to enter your mind. Но вы наблюдаете, как другие мысли начинают проникать в ваш ум. See the picture again. Снова посмотрите на картину. See this picture of initiation, how different colored thoughts are coming, at that time when you just sit for the practice. Вы видите вот эту ступень настрой, и там такие разноцветные волны мыслей, то есть самые разные мысли начинают приходить на ум, когда вы садитесь практиковать. The thought of family, children, home, market, job, this and that, all past, future, all kinds of thoughts begin to enter. Мысли о семье, о детях, о доме, о том, что надо сходить в магазин, о работе, о прошлом, о будущем, самые разные мысли. But you should not worry. Но вас не должно это беспокоить. You should not struggle with your thoughts. Вам не надо бороться со своими мыслями. Maybe most of these thoughts are necessary. Some may be waste, unnecessary thoughts. You can remove them. But necessary thoughts, you can just say to them, just wait for some time. I will take care of you little later. Какие-то мысли, может быть, необходимые. Может, есть и пустые мысли. Пустые мысли лучше сразу отбросить. А необходимые мысли о том, что нужно что-то сделать, вы просто дайте им такой сигнал. Подождите, я вернусь к вам позже. But how will you do it? Но как вы это сделаете? You just begin to observe these thoughts. Вы просто начните наблюдать за этими мыслями.
Don't try to push them out. Не пытайтесь их выгнать. You will try to push them out, they will come with more force. Если вы будете пытаться отогнать эти мысли, они будут приходить с еще большей силой. You just begin to observe. Поэтому вы просто начните наблюдать. And when you observe them, you will see the speed of these thoughts slows down. И по мере того, как вы будете продолжать наблюдение, вы заметите, что скорость мыслей замедляется. And then you will be able to choose that thought, that is, I want to be in yoga. You can choose that thought which you need at this moment. И тогда вы уже сможете выбрать ту мысль, которая вам нужна в тот момент. Скажем, мысль «я хочу быть в йоге». Waste thoughts go away and necessary thoughts remain on the side. Пустые мысли ушли, а необходимые мысли ожидают в сторонке. And you pick up this thought, I want to be in yoga. А вы выбираете мысль «я хочу быть в йоге». And you come to the second step. И переходите на вторую ступень. This second step is very important. Вторая ступень очень важна. This is called meditation. Она называется медитация. Meditation means positive thinking. Медитация значит положительное мышление. And meditation in context of Raja-йога means creating thoughts on the basis of knowledge, which is connected to practice of Raja-йога. А позитивные мысли в контексте раджа-йоги – это значит создание таких мыслей, которые основаны на знании раджа-йоги. That is the knowledge of the soul. То есть это знание о душе and knowledge of Supreme Soul. и знание о Всевышней душе. It is connection, soul with Supreme Soul, right? Ведь это связь души со Всевышней душой, верно? So, on the basis of this knowledge which you have received, knowledge of soul and God, you begin to create thoughts. То есть на основе того знания, которое вы получаете, знания о душе, Всевышней душе, вы начинаете создавать мысли об этом. This is called meditation. Это называется медитация. For example, you say, I am a soul. Например, вы говорите «я душа» Internally. внутри себя. I am a soul. «Я душа». I am a point of light. «Я точка света». There are two things. You need to create these thoughts slowly. Есть две вещи. Вам нужно начать создавать эти мысли медленно, Not like parrot. не повторять как попугай, Slowly with understanding. но медленно и с пониманием. And secondly, you need to feel it. You need to feel every thought. И во-вторых, вам нужно их чувствовать. То есть вам нужно прочувствовать каждую мысль. And even better will be you create a picture of that thought on the screen of your mind. А еще лучше будет, если вы сможете нарисовать картину этой мысли на экране своего ума. I am a point of light. So with your inner eye, you see a point of light in the center of your forehead, deep within the brain. Я точка света, и на экране своего ума вы видите эту точку света глубоко внутри головного мозга, на уровне центра лба. Create thought slowly, feel it, and picturize it. Создали мысль медленно, прочувствовали ее и представили эту картину. So again see the picture. И теперь еще раз посмотрите на картину на экране. Meditation. Медитация.
you see the thought waves they are not haphazard, they are in one direction and one color thoughts. Вы видите там изображены волны мыслей, но они не расходятся в разные стороны, а они в одном направлении. I am a soul. Я — душа. I am a point of light. Я — точка света. I am located in the center of the forehead. А я расположена в центре лба. I am a pure, peaceful soul. Я чистая, спокойная душа. I am God's child. А я ребенок Бога. God is light. Бог — это свет. My Supreme Father. Мой Всевышний Отец. So you are creating these thoughts slowly, 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 feeling them, picturizing them. Вы медленно, медленно создаете подобные мысли, чувствуя их и представляя их ясно, как на картине. As a result of it, you reach the third stage. В результате этого вы переходите к третьему состоянию, That is called concentration. которое называется концентрация. Means now you are concentrated. If you see the picture, you are concentrated on the Supreme Father. То есть теперь вы сконцентрированы. Если вы видите картину, вы сконцентрированы на Всевышнем Отце. And you get that light of purity, peace and love from the Father, which makes your aura also brighter and brighter. И вы получаете от Отца свет, чистоты, покоя и любви, который делает вашу ауру все более и более яркой. You are absorbed in the love of the Father. Вы погружены в любовь Отца. In this stage of concentration, you don't have any other thought. You are in this stage that you are a soul, the child of God. И в этом состоянии концентрации вам не нужны уже какие-то другие мысли. Вы уже в этом состоянии. Я — душа, ребенок Бога. And when this duration of concentration becomes little more, even if for 2 minutes, И когда продолжительность концентрации достаточно долгая, ну, например, даже если это 2 минуты, full concentration, nothing distracts, you are fully concentrated. но это полная концентрация, так что вас уже ничего не отвлекает. Вы полностью сконцентрированы. You reach the fourth stage. Тогда вы достигаете 4-й That stage ступени. is called realization. И вот это состояние называется осознание. Then you don't say that you are a peaceful, pure soul. You feel that yes, you are really a peaceful, pure soul. И тогда вы не говорите себе «я спокойная, чистая душа». Нет, вы действительно чувствуете, что так оно и есть. Я на самом деле спокойная и чистая душа. You are connected to God, and God's energy is coming to you, and you are feeling that power, that peace, that love, that purity. Вы соединены с Богом, и энергия Бога поступает к вам. И вы чувствуете этот свет чистоты, покоя, любви, силы. But generally what happens is, when we reach the stage of concentration, something from the world pulls us back. Но, как обычно бывает, когда мы достигаем стадии концентрации, что-то из мира, что-то мирское притягивает нас обратно. That is, some thought suddenly enters our mind. То есть вдруг на ум приходит какая-то мысль, Which is not needed now. которая совсем в тот момент не нужна. But doesn't matter. Ну и ничего. Then that means you have come back to the first stage. То
То есть вы вернулись обратно на первую ступень. No problem. Нет проблем. You know what is the method to reach the third stage? Вы знаете метод, как вам подняться на третью ступень. The moment this thought comes, you do not entertain this thought, you quickly begin to meditate. I am a soul, I am a point of light. Как только пришла та мысль, вам не нужно увлекаться той мыслью. Вам нужно тут же вернуться к своей цели, к началу. Я душа, я точка света. That is, you begin to meditate, you begin to create thoughts. То есть вы начинаете медитировать, вы начинаете создавать мысли. Only a good thought or required thought can remove not required thought. Только хорошие и требуемые мысли смогут устранить ненужные мысли. Is it clear? Это понятно? So these are the 4 steps of Raja-yoga. Итак, это 4 ступени Раджа-йоги. If in the beginning you are able to meditate, you reach the stage of meditation only, that when you are just creating the thoughts of soul and supreme soul. И если в самом начале вы сможете подняться только на ступень медитации, то есть будете только создавать мысли о душе, Всевышней душе. If you want, you can even write these thoughts. Если вы хотите, вы можете даже записать эти мысли. But don't write mechanically. Но не механически. Write the whole page. I am a soul, a point of light. Вы можете целую страницу исписать одной этой фразой «Я душа, точка света». But when are you writing, try to feel it. You are a soul, a point of light. See yourself as light. Но когда вы будете писать, постарайтесь очень глубоко почувствовать «Я душа, я точка света». Постарайтесь увидеть себя как свет. By the end of the page, probably you will feel that you are light. И к концу страницы вы, может, и почувствуете «Да, я свет». If you reach even the stage of meditation, it is good. То есть, если вы даже подниметесь только на ступень медитации, это все равно хорошо. Continue. Продолжайте. That means you replace all other thoughts with the thoughts of spiritual wisdom in your intellect and mind. То есть в своем уме и интеллекте вы сможете заместить все другие мыслями о том, что вы душа, вы свет. This process, when goes on, unnecessary thoughts begin to finish. И в процессе этого все ненужные мысли исчезают. It is not that we become careless about our responsibilities, not at all. Но это совсем не означает беспечно относиться к своим обязанностям. If you are really meditating, you will become more responsible. А если вы по-настоящему будете медитировать, вы станете даже еще более ответственным. A spiritually wise soul fulfills all the responsibilities well. Духовно мудрая душа прекрасно исполняет все свои обязанности. This is what we talked about in Raja-yoga, connection with God. All our responsibilities will be fulfilled well, and in less time than generally it happens. Это то, что мы говорили о раджа-йоге как о соединении с Богом, когда все наши обязанности мы можем выполнять более эффективно и делать больше за более короткое время. And we don't forget anything. И ничего не забывать. Because it is connection with the truth. Потому что это соединение с истиной. There is the balance of the spiritual with the physical world. То есть будет равновесие с духовностью и с физическим миром. My responsibilities towards me as a soul, my responsibility towards this body,
my responsibility towards family and towards the society, job, etc., etc. Мои обязанности по отношению ко мне, душе, мои обязанности по отношению к моему физическому телу, обязанности по отношению к моей семье и в целом к обществу. Okay? So if you reach the stage of meditation and you do it every day, a day will come when you will reach the stage of concentration. И если вы будете на ступени медитации день ото дня это практиковать, то наступит день, когда вы придете в стадию концентрации. And you may ask that how much time it will take. Может, вы захотите узнать, сколько на это потребуется времени? It's different with different people. Для каждого свое время. The more effort you put, the earlier you will get the result. Чем больше вы приложите усилий, тем раньше получите результат. One precaution you need to observe is don't now, make your intellect anymore a rubbish box. Do not put extra information in your intellect. Но надо соблюсти одну меру предосторожности. Не превращайте свой интеллект в мусорную корзину. То есть не закладывайте туда пустую, ненужную информацию. No, because it can disturb you, it can become an obstacle in your way. Потому что это будет беспокоить, это будет становиться препятствием. Never begin your day and never end your day with these useless news and information. Никогда не начинайте день и не завершайте день бесполезной информацией и разными новостями. Even this present situation, don't start immediately. What is the state today? How many people are sick now? How many people have died? How many people have recovered? What will it give you? Даже что касается текущей ситуации, не начинайте свой день с информации о том, сколько людей заболело, сколько умерло, сколько выздоровело. Это лишнее. Whether they have found the vaccine or they have not found the vaccine. Создали вакцину или не создали вакцину. Oh, suddenly if I become ill, what will happen? Или, а вдруг и я заболею, что тогда будет? If any my family member will become ill, what will happen? А если кто-то из родственников заболеет, что с нами будет? No, all these are negative thoughts which become an obstacle for the practice of Raja-йога. Нет, все это негативные мысли, которые становятся препятствием для практики Раджа-йоги. So don't fill your intellect with this information. Поэтому не заполняйте свой интеллект этой информацией. Just observe precautions which are told to us long time ago, and that's all. Вы просто соблюдайте те меры предосторожности, которые давно уже вам сообщили, и на этом достаточно. Okay, so now I hope it is clear to you. So let us now meditate and practice Raja-йога for some minutes. И я надеюсь, вам все понятно, поэтому давайте теперь какое-то время будем медитировать и практиковать Раджа-йогу. I instantly bring my attention in the center of my forehead. Я перевожу внимание в центр лба. I see myself as light. Я вижу себя как свет. A point of light. Как точку света. Radiating light. Сияющий свет. I radiate the light of peace and purity. Я излучаю свет покоя и чистоты. I radiate love and joy. Я излучаю любовь и радость. I am a happy soul. Я счастливая душа.
I am a fortunate soul. А я удачливая душа. The bestower of fortune is my Father. Сам дарующий удачу мой Отец. God, the wisest of wise, Almighty is my Father. Бог, мудрейший из мудрых, всемогущий, мой Отец. I am absolutely free from all worries, fears and tension. Я абсолютно свободен от всех тревог, страхов и напряжения. I am a soul. А я душа. I am light. А я свет. I am God's child. Я ребенок Бога. Supreme Father, Supreme Soul. Всевышнего Отца, Всевышней Души. My Father is Supreme Light. Мой Отец, Всевышний Свет. The eternal source of all the powers. Вечный источник всех сил. I am with my Father. Я со своим Отцом. I, the soul, am being charged with the powers of my Father. А я душа. Заряжаюсь силами своего Отца. I am a powerful soul. Я сильная душа. Nothing can influence upon me. Ничто не способно повлиять на меня. I am safe. А я в безопасности. I am a powerful soul. А я сильная душа.
I am the child of Almighty Father. Я ребенок всемогущего Отца. I am constantly connected with Him. Я постоянно соединена с Ним. I continue to receive guidance from the wisest of wise Father. Я продолжаю получать наставления мудрейшего из мудрых Отца. At every step, at every moment. На каждом шагу и каждое мгновение. I have no fear. У меня нет страха. With me is the wisest on wise. Со мной мудрейший из мудрых. With His guidance, my every step of life is righteous. Под Его руководством каждый мой жизненный шаг праведный. I feel blessed. Я чувствую благословение. Blessings of my Father are a great support for me. Благословение моего Отца — великая поддержка для меня. I am sure that everything is okay. It will be even better. Я уверена, что все хорошо, а будет еще лучше. And why should it not be? I am the child of benefactor Father. А как же иначе? Ведь я ребенок Отца-благодетеля. I learned from Him to always bring benefit to everyone. Я учусь у Него, как всегда приносить всем благо. I don't even have the thought of harming anyone. Мне даже и мысли не придет кому-то навредить. I am the child of benefactor Father. А я ребенок Отца-благодетеля. What a great fortune. Какая великая удача! My star of fortune is sparkling. Звезда моей удачи сияет.
I would happily share this fortune with others. Я со счастьем поделюсь этой своей удачей с другими. Let everyone feel fortunate. Пусть все ощутят эту удачу. After all, they are all the children of my Father. Ведь все они дети моего Отца, My sisters and brothers. мои сестры и братья. I feel the light of my Father reaching everyone and touching every heart. Я чувствую, как свет моего Отца достигает каждого, прикасаясь к каждому сердцу. With this beautiful experience, such beautiful thoughts, I return back to the awareness of this physical world. Получив этот чудесный опыт и с этими прекрасными мыслями, я возвращаюсь обратно к осознанию физического мира. The world, I, situations, everything is the same. But now I see myself and the world with a different eye. И мир, и я, и ситуация осталась прежней. Но теперь я смотрю и на мир, и на ситуацию другими глазами. Because though I am the same, but I am not the same. Поскольку, хотя я тот же самый, но я уже другой. Om Shanti. Ом Шанти. Best wishes. Всего вам наилучшего.